ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಂಸ ಟಿವಿಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾನವನು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ದೈವಿಕತೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಇರುವಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವನು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಜೀವನ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾರುಗೊಂಡು ಅನೇಕ ಜನರು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳೆಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗುಣವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಪರಸ್ಪರ ಘರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅದು ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲವಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಪಂಚದ ಉನ್ನತ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ಸತ್ಯ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವೇ ಫಾಲುನ್ ದಾಫಾ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು, ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಹಾಗೂ ಶಾರೀರಿಕ ಸದೃಢತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಫಾಲುನ್ ದಾಫಾವು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. Falun Dafa, also known as Falun Gong, is an advanced self-cultivation practice that improves mental and physical wellness through physical exercises and the development of one's character. In China, cultivation practices have a history of thousands of years and form the spiritual foundation of Chinese civilization. In 1992, Falun Dafa was introduced to the public by Master Li Hongzhi. The practice quickly spread because of its profound principles and proven health benefits. By 1999, with over 100 million practitioners, Falun Dafa had grown to become the largest practice of its kind in China and around the world. Traditional Chinese medicine focuses on energy channels and believes that the health of the body is related to the health of the mind. Falun Dafa cultivates mind and body simultaneously, improving the body's natural immunity. I had a very, very bad immune system. I was sick all the time. And I came to the practice for spiritual reasons, but I immediately stopped getting sick. I kept thinking, why am I not getting sick? I kept saying, what's wrong? As a matter of fact, I go to parties now and they used to say, oh, give the sick babies to Jeannie, she never gets sick. I feel an energy in my body that's very subtle and hard to describe, but it feels very good. I could have very little sleep and I'll feel awakened, but not like a coffee energetic, like a very calm and collected energy. And that 1 hour can feel like a day, and then I'm refreshed and ready to go. So before I practiced Falun Gong, when I got scolded by my boss or supervisor, I was very annoyed, and immediately I would complain about others, or felt it wasn't fair. But after I started practicing, the biggest lesson I learned was looking inside and always find something to improve within myself. If I didn't like something that another person did, I would think about, oh, I don't like that. I don't like that that person does that. And I realized that it was having
a direct effect on my health by having that bad thought about that person. And as soon as I realized that, I changed my thinking so that I wouldn't think about what things I didn't like or liked about other people, and more just how I should be responsible to being a good person and controlling my thinking and quieting my thinking. And then the headaches went away. The first time I heard about Falun Dafa was actually when I was 12 years old. At the time, I was going through a rebellious stage. I barely talked to my parents. I come home, slam the door. Meditation taught me to look within. I started talking to my parents more. I started respecting them more. So my mother was very happy because, it's like she got her son back. In 1983, I was diagnosed with muscular dystrophy, which is incurable in Western and Eastern medicine. In February 1998, a friend from China wrote me a letter. She told me that Falun Dafa is a true practice that can improve people's morals as well as physical health. So I began to practice Falun Gong. In 3 months, I totally recovered. At the core of Falun Dafa are the values of truthfulness, compassion, and forbearance. Falun Dafa teaches that these are the supreme qualities of the universe and takes them to be a guide for daily life and practice. Well, when I was little, I would stare at night, just sit on my bed and look at the stars and think why were you here in the first place? Why do you even exist? And most of all, where do you come from? First time I read John Falun, the book on Falun Dafa, I felt a lot of those questions were just immediately answered. I think the best benefit is the peace of mind. I have incredibly peace of mind. My family certainly has benefited. My husband said to me within a month I was much easier to live with. Applying truthfulness, compassion, and tolerance to my daily life is the greatest challenge of my life, actually. You would think it's so simple, but therein lies the challenge. But everybody else around you feels it, because you become lighter, you smile a lot more, and you become much more genuine. It was like I was always searching for something, and it's so easy to think that what we're searching for is outside, whether it's money or clothes or beauty or whatever. And Falun Dafa just provided me with an inner peace that I just feel like whatever happens around me, I'm fine. Like I have these values and principles that I can follow. It's just like a sense of, not security, but inner security and sense of calm and peace, which I didn't have before. ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ತುಡಿತವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಗರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಫಾಲುನ್ ದಾಫಾ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸಿಗರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅತಿ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾಮರಸ್ಯ ಜೀವನವೇ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಫಲವಾಗಿದೆ. ಫಾಲುನ್ ದಾಫಾ ಎಂದರೆ ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಚೀನಾ ದೇಶದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ತತ್ವಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾರ್ಗ. ಇದನ್ನು 1992ರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲಿ ಹಾಂಗ್ಜಿರವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. 1992 ಮೇನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿ ಹಾಂಗ್ಜಿ ಅವರು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ವಿತಿನ್ 7 ಇಯರ್ಸ್ ಚೈನಾದಲ್ಲೇ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಫಾಲುನ್ ದಾಫಾ. ಇದು ಬೈ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಬಾಯಿಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟನೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗದು 80 ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಫಾಲುನ್ ದಾಫಾನ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜ್. ಇದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾಲುನ್ ದಾಫಾ ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.
ಫಾಲುನ್ ಗೋಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಫಾಲುನ್ ದಾಫಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಡಗಿದೆ. ಫಾಲುನ್ ದಾಫಾ ವಿಚಾರಗಳ ಮುಖ್ಯ ತಿರುಳೆಂದರೆ ಸತ್ಯ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಗಳೆಂಬ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳು. ಸಾಧಕರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದೇ ಫಾಲುನ್ ದಾಫಾದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹಲವಾರು ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅಂದರೆ ಫಾಲುನ್ ದಾಫಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಜುವಾನ್ ಫಾಲೂನ್ ಮತ್ತು ಫಾಲುನ್ ಗೋಂಗ್ ಎಂಬೆರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಜುವಾನ್ ಫಾಲೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಫಾಲುನ್ ಗೋಂಗ್ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕ ಅಂಗ ಸಾಧನೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಪುಸ್ತಕ. ಇದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಲಿಂಗಮಿತಿ, ವಯೋಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದರದೇ ಸ್ಥಳ, ವಸ್ತು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫಾಲುನ್ ದಾಫಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್ಸ್ ಯಾರು ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ 2 ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಜುವಾನ್ ಫಾಲೂನ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಲುನ್ ಗೋಂಗ್ ಅಂತ. ಫಾಲುನ್ ಗೋಂಗ್ ಬುಕ್ ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಜುವಾನ್ ಫಾಲೂನ್, ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಜುವಾನ್ ಫಾಲೂನ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸತ್ಯ, ಕರುಣೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಡೀಪರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಜುವಾನ್ ಫಾಲೂನ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾಲುನ್ ದಾಫಾದಲ್ಲಿ 5 ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿವೆ. ಇವು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿತು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದಿನದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಸರಳ ಸಂಗೀತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಫಾಲುನ್ ದಾಫಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಫಾಲುನ್ ದಾಫಾದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಶಿನ್ಶಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಶಿನ್ಶಿನ್ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಈ ಸುಲಭ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ 5 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು 80ರ ವೃದ್ಧದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಸುಲಭವಾದ, ಕಲಿಯಲು ಸರಳವಾದಂಥ 5 ವ್ಯಾಯಾಮ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಥವರೇ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಫಾಲುನ್ ದಾಫಾವು ಜಾತಿ, ಜನಾಂಗ, ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 178 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲುನ್ ದಾಫಾ ಸಾಧಕರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಜಾತಿ, ಜನಾಂಗ ಅಥವಾ ಬೇರಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಫಾಲುನ್ ದಾಫಾ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೀ ಹೋಂಗ್ಜಿ ಅವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಫಾಲುನ್ ದಾಫಾ ಸಾಧಕರಿಂದ ಇದರ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು 15 ಇಯರ್ಸಿಂದ. ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಥೆರಪೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೇರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದನ್ನಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಯಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಥರ ಯಾರೋ ಫಾಲುನ್ ದಾಫಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. there is lot of energy in the universe. So ನಮ್ಮದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡು. ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ, ಹೆಂಗೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್. ವಿದಿನ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ her back ache was cured.